बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हम कुछ समय के लिए बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और साइलेंस की पावर जमा करेंगे। साइलेंस में चले जाएंगे और बेहद के बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को, विश्व सेवाधारी माँ का याद, प्यार और नमस्ते। थोड़ी देर के लिए दादाजी को याद करते हैं। परम महाशांति, शांति स्वरूप के चुंबक, क्या जो आपका स्वरूप है वो कैसा हो जाए? चुंबक का। रोज़ यही मैं समझाती हूँ और यही जब तक बनोगे नहीं तब तक मैं समझाती रहूँगी। जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, जब तक उसको एक 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 रोज़ सिखाते हैं, जब तक उसको पक्का नहीं हो जाता तब तक उसको रोज़ सिखाते हैं। तो आप भी जब तक शांति स्वरूप के चुंबक नहीं बनोगे तब तक मैं रोज़ आपको यही एक ही बात समझाऊंगी। शांति स्वरूप के चुंबक, चुंबक क्या करता है? सबको अपनी तरफ खींच लेता है। और किसको खींचता है? जो आयरन एज वाली आत्माएं हैं, जो बेहद की आत्माएं हैं और आयरन एज में पहुंच चुकी हैं, एकदम नीचे चली जाती है, लेकिन उनके अंदर फिर भी बेहद की शक्ति होती है उन आत्माओं में। तो चुंबक वो जो चुंबक उसको पकड़ लेता है। कैसे पकड़ लेता है? क्योंकि वो बेहद की आत्मा है। भले वो कितनी भी पत्थर लोहे जैसी बन जाए, लेकिन फिर भी उनके अंदर बेहद की पावर, बेहद की शक्ति होती है उन आत्माओं में। और वही आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति का कार्य करती हैं, वही कर सकते हैं। तो कितना गहरा इसके अंदर, शब्द के अंदर कितना गहरा राज छुपा हुआ है। इस राज को बच्चे समझो। शांति स्वरूप के चुंबक बन, चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। अब आपका क्या काम है? यही करने से समय की समाप्ति होगी, ये सोच लो। रोज रोज कहूँगी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा बनना है, बनना है, बनना है। मैं रोज समझाऊंगी, लेकिन आपको ये बनना है, चुंबक बनना है, चुंबक का स्वरूप बनना है, शांति का स्वरूप बनना है, जो चारों ओर किरणें फैलाओ। तो मुट्ठी भर आत्माएं भी अगर शांति स्वरूप के चुंबक बन जाती है तो दुनिया में कमाल कर सकते हो, विश्व में कमाल कर सकते हो। सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य कर सकते हो और समय को समाप्त कर सकते हो और बाप को प्रत्यक्ष भी कर सकते हो। अब होलीएस्ट बाप होली हंसों से मिलने आए हैं। किससे मिलन मनाते हैं? होलीएस्ट बाप होली हंसों से मिलन मनाने आए हैं। यह न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव कर सकती हो, और अभी ही कर सकती हो, अभी ही अनुभव कर सकते हो। बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्स देने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि बच्चों ने बहुत याद किया है। जो असली बेहद के बच्चे थे, उन्होंने कहाँ कहाँ धक्के खाए, कहाँ कहाँ बाप को ढूंढा, और बाप ने बच्चों को ढूंढा और बच्चों ने बाप को ढूंढा। तो कितने प्यार से ढूंढा। बच्चों ने स्नेह और रिस्पॉन्स देने के लिए बाप आए हैं। बच्चों ने स्नेह का रिस्पॉन्स सेवा में संगठित रूप में सहयोग दिखाया। बाप ने स्नेह रूपी संगठन को देख अति हर्षित हो रहे हैं। छोटा सा संगठन लगन से प्रकृति और कलयुगी आश्रय संप्रदाय के विघ्नों को पार करते निर्विघ्न कार्य समाप्त किया। इस सहयोग और लगन के रिटर्न में बाप बच्चों पर बधाई के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बाप का कार्य सो मेरा कार्य। इसी लगन से सफलता की मुबारक हो। जिन बच्चों को तीसरी आंख मिली है, जिन्होंने कार्य की जिम्मेवारी ली है, उन बच्चों के ऊपर बाप भी फूलों की वर्षा करते हैं।
कार्य के निमित्त क्या, फिर आगे क्या लिखा है, अभी सैंपल के रूप में किया है। कार्य के निमित्त, विशाल कार्य के निमित्त बनना है। अनुभव किया, संगठित शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न कैसे सहज समाप्त हो जाते हैं। आपका एक श्रेष्ठ संकल्प की सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प ने कार्य को सफल बनाया। बच्चों की हिम्मत, उल्लास, मेहनत और मोहब्बत को देखकर बाप भी हर्षित हो रहे हैं। इस संगठन ने विशेष क्या पाठ सिखाया जानते हो? जो भी कार्य होना है वे आगे के लिए पाठ भी सिखाते हैं। तो क्या क्या पाठ पढ़ा सभी बच्चों ने? सहन शक्ति का। कितनी सहन शक्ति की बेहद के बच्चों ने? सदा डबल लाइट वन एवर रेडी कैसे रहोगे? जो डबल लाइट होगा वह स्वयं और हर बात में सहज ही सफलता बना सकेगा, सफलता मूर्त बन सकेगा। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांसेस, वैसे अपने को सरल रीति से चला सकेगा। मन से सदा मगन अवस्था में रहेगा। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పిల్లలు అందరూ కూడా ఐరన్ ఏజ్లో ఈ భూమి మీదకు వచ్చారు. మీరు శాంతి వ్యాపింపచేసే అయస్కాంత కుండంలాగా అయితే మీ ద్వారా వచ్చేటువంటి అయస్కాంతం యొక్క కిరణాలు ఆత్మలందరినీ కూడా తమ వైపుకు లాగుతూ ఉంటాయి. ఈ సంఘటనా శక్తితోటి మీరు విశ్వ మహాపరివర్తన కార్యక్రమాన్ని చేయగలుగుతారు అని మా చెప్తూ ఉన్నారు హిందీ వీడియోలో. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై. కొద్ది సమయము బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి సైలెన్స్ యొక్క పవర్ని జమ చేసుకోండి. సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోండి. బేహద్దు పిల్లల విశ్వ సేవాదారిగా కాగలుగుతారు. ఇలా యోగం చేస్తూ మీరు ఈ వీడియోని వింటూ ఉండండి. బేహద్దు పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి మా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తున్నారు. కొద్ది సమయం మరి మీరు దాదాజీ యొక్క స్మృతిలో ఉంటూ శాంత స్వరూపము యొక్క అయస్కాంతంలాగా కండి. మిమ్మల్ని మీరు ఎలా చేసుకోవాలి? శాంత స్వరూపం యొక్క అయస్కాంతము. రోజు నేను చెప్తున్నటువంటి విషయము ఎంతవరకు తయారవుతున్నారో చూసుకోండి. ఎంతవరకు మీరు అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారో నేను అప్పటి వరకు చెప్తూనే ఉంటాను. చిన్నపిల్లలకి నేర్పటం తల్లి డ్యూటీ కదా. అదేవిధంగా బేహద్దు పిల్లలకి రోజు నేర్పుతూ ఉన్నారు. ఎంతవరకు అయితే మీరు పక్కాగా కారో అంతవరకు మీరు నేర్చుకోవాల్సిందే. ఎంతవరకు మీరు శాంతి స్వరూపం యొక్క అయస్కాంతంగా కారో అంతవరకు బాపు నుండి కూడా పవర్ని మీరు తీసుకోలేరు. ఇది అయస్కాంతము అందరినీ కూడా ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. మీ ద్వారా ఆత్మలందరికీ కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఐరన్ ఏజ్లో అంటే కలియుగంలో ఇనుప ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలందరూ పూర్తిగా పతనమయ్యే ఉన్నారు. మరి బేహద్దు పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు ఐరన్ ఏజ్లోనే వచ్చి చేరుకున్నారు. మరి మీ లోపల బేహద్దు శక్తులు ఉన్నాయి. ఈ శక్తులతోటి ఆ ఆత్మలందరినీ కూడా పట్టుకోవాలి, లాక్కోవాలి. ఎలా పట్టుకుంటారు? ఎవరైతే బేహద్ ఆత్మలు ఉన్నారో బేహద్ దాదాజీ ద్వారా పవర్ని తీసుకొని అయస్కాంతం యొక్క శాంతి, పరం శాంతి స్వరూపాలుగా అయితే మీ నుండి వచ్చినటువంటి కిరణాలు, బేహద్ పవర్సు, బేహద్ శక్తులు ఆత్మలందరినీ కూడా
పరమాత్మ వైపుకు లాగబడతాయి. ఆ ఆత్మలు ముక్తి జీవన్ముక్తి పొందుతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా మీరు కూడా ముక్తి జీవన్ముక్తి కార్యక్రమాన్ని చేయగలుగుతారు. అదే చెయ్యాలి. ఎంతగా ఈ యొక్క మాటల యొక్క అర్థాలను గుహ్య రహస్యాన్ని మీ మనసులో ప్రింట్ వేసుకుంటూ ఉంటారు, అంతంతగా మీకు అర్థమవుతుంది, ధారణ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. శాంతి స్వరూపం యొక్క అయస్కాంతము నలువైపులా పని చేయటం ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతూ ఉంటాయి అంటే, మీరే శాంతి కుండల్లాగా అయిపోవాలి, మాస్టర్ శాంతి సాగర్ లాగా అయిపోవాలి. ఈ సమయంలో ఇప్పుడు అంతా ఉన్నటువంటి అశాంతిని సమాప్తి చేయగలుగుతారు. కొంచెం ఆలోచించండి. రోజు ఇదే చెప్తూ ఉన్నారు కదా అనుకోకండి. దాన్ని స్వరూపంలోకి తీసుకొచ్చి ధారణ చేసి ఆ విధంగా కావాలి, ఆ విధంగానే ఉండాలి, ఆ విధంగా కావాలి అని మనం మన మనసుకు చెప్పుకుంటూ తయారు కావాలి. అందుకనే నేను చెప్తూనే ఉన్నాను, అయస్కాంతం యొక్క స్వరూపం శాంతి స్వరూపం, శక్తి స్వరూపం నలువైపులా కిరణాలను వ్యాపింపచేయాలి. మీరు ఉన్నది భలే పిడికెడు మంది ఆత్మలే. బేహద్దు అర్జునులు ఎంతమంది ఉంటారు? కొద్దిమందే కదా. అయినప్పటికీ కూడా మీరు శాంతి స్వరూపం యొక్క అయస్కాంతంగా అయితే ప్రపంచంలోనే అద్భుతం చేయగలుగుతారు. విశ్వంలో అద్భుతం జరగటము అంటే ఆత్మలందరికీ ముక్తి జీవన్ముక్తి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం. సమయం సమాప్తం అవుతూ ఉంది. బాపుని ప్రత్యక్షం చెయ్యాలి. ఇప్పుడు హోలియెస్ట్ బాపు హోలీ హంసల్ని కలుసుకోవడానికి వచ్చారు అని అంటారు కదా అవ్యక్తవాణిలో. హోలియెస్ట్ బాపు హోలీ హంసల్ని కలుసుకోవటము అంటే పవిత్రమైనటువంటి పరం లైట్ పరం తత్వంతో అతీతంగా అతి ప్రియంగా ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఈ యొక్క మేళాలో ఉన్నటువంటి శ్రేష్ఠ ఆత్మలు ఇటువంటి అనుభవాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఏదైతే అనుభవం పొందాలో అది ఇప్పుడే చేయండి, ఇప్పుడే అనుభవం పొందండి. పిల్లలు స్నేహం యొక్క రెస్పాన్స్ ఇవ్వటం కోసమే బాపు కూడా వచ్చారు. ఎప్పటి నుండో తండ్రిని ప్రేమిస్తూ పిలుస్తూ ఉన్నారు కదా. మరి మీ పిలుపుకి తండ్రి మరి జవాబు ఇవ్వాలి, మీ ప్రేమకు రిటర్న్గా ఇవ్వాలి, మీ యొక్క సంకల్పానికి రిటర్న్ క్యాచ్ చేసి యాక్షన్లోకి రావాలి కదా. అందుకనే ఎవరైతే అసలైన బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారో ఎక్కడెక్కడో దక్కా మక్కీలు తిని తిరిగి వెతికి అలసిపోయి బాపు గురించి జ్ఞానం గురించి వెతుకుతూ ఇక్కడికి చేరుకున్నారు. బాపును వెతికారు, బాపు కూడా పిల్లల గురించి వెతుకుతూనే ఉన్నారు. ఎంత ప్రియమైనటువంటి వెతుకులాట ఇది. మీరు తండ్రిని వెతుకుతూ ఉన్నారు, తండ్రి మిమ్మల్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు. పిల్లల యొక్క ప్రేమకు రెస్పాన్స్ ఇవ్వటానికే బాపూజీ మీ దగ్గరికి వచ్చారు. పిల్లలు స్నేహానికి రెస్పాన్స్, సేవలో సంఘటిత రూపంలో సహయోగం ఇవ్వటం. మీరు కూడా బాపు యొక్క ప్రేమ అనే సంఘటనను చూసి హర్షిస్తూ ఉన్నారు కదా. బాపు కూడా మీ యొక్క సంఘటనను చూసి సంతోషపడుతూ ఉన్నారు. చిన్న సంఘటన కానీ దీక్షతోటి ప్రకృతిని కలియుగం యొక్క ఆసురీ సంప్రదాయాల యొక్క విఘ్నాలను దాటుకొని నిర్విఘ్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి మరి ఈ ప్రపంచాన్ని సమాప్తం చేస్తూ ఉన్నారు, విఘ్నాలను సమాప్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సహయోగము మరియు లగన్కి రిటర్న్గా బాపు పిల్లలకి శుభాకాంక్షలు అంటూ పుష్పాలతోటి వర్షం కురిపిస్తూ ఉన్నారు. బాపు యొక్క కార్యక్రమమే సో నా కార్యక్రమం అనే పిల్లలు కూడా భావిస్తూ ఉన్నారు. ఈ లగన్ తోటి సఫలత పొందుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపు కూడా ముబారక్ శుభాకాంక్షలు ఇస్తున్నారు. ఏ పిల్లలైతే త్రినేత్రం ఓపెన్ చేసుకున్నారో, ఎవరికైతే లభించిందో వాళ్ళు ఈ యొక్క బాధ్యతను తీసుకున్నారు. ఆ పిల్లలపైన తండ్రి, అలాంటి పిల్లలపైన తండ్రి పూలవర్షం కురిపిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఏం రాశారో చూడండి. ఇప్పుడు స్పెషల్ రూపంలో ఏ విధంగా స్పెషల్ కార్యక్రమాన్ని చేయడానికి నిమిత్తంగా అయ్యారో అనుభవం పొందుతూ ఉన్నారు. ఈ సంఘటన శక్తి పూర్తిగా
విజయాన్ని సాధిస్తుంది, సఫలతను పొందుతుంది. సఫలత మా జన్మసిద్ధ అధికారము అనేటువంటి శ్రేష్ఠ సంకల్పంతో ఈ యొక్క సంకల్పంని కార్యక్రమంలో తీసుకొస్తూ ఉన్నారు, సఫలతను పొందుతూ ఉన్నారు. పిల్లల యొక్క ధైర్యము, ఉత్సాహము, ఉల్లాసము, ప్రేమను, శ్రమను చూసి తండ్రి కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క సంఘటన విశేషమైనటువంటి పార్ట్ను నేర్పుతూ ఉంటుంది. మీకు తెలుసు కదా, ఏ కార్యక్రమం అయితే మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళటానికి నిమిత్తమై ఉందో అది కూడా మీరు నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. ఏం పార్ట్ని ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు, ఏం చదువుకుంటూ ఉన్నారు అంటే బేహద్దు బాపు ద్వారా బేహద్దు విద్యను నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. పిల్లల యొక్క సహన శక్తితోటి అన్నిటినీ ఎదుర్కొంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సదా డబల్ లైట్గా అయ్యారు, ఎవర్ రెడీగా అయి ఉన్నారు. ఎవర్ రెడీ ఎలా అయ్యారు అంటే డబల్ లైట్గా ఎలా అవుతున్నారు అంటే స్వయం ఆత్మ లైటు, శరీరము డబల్ లైట్ స్వరూపం అనే విషయాన్ని సహజంగానే మీరు ధారణ చేసేసి సఫలతను పొందారు, సఫలతామూర్తులుగా అయ్యారు. ఏ విధంగా సమయము మరియు సర్కమ్టెన్స్ పరిస్థితులు అలాగే మీకు అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తూ ఉంటాయి, అన్ని రకాలుగా మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాయి. మనసుతోటి సదా మగ్న అవస్థలో ఉంటే తప్పకుండా మీరు సాధించగలుగుతారు. కాబట్టి బేహద్దు పిల్లలు అయస్కాంతాల్లాగా కండి, డబల్ లైట్ స్వరూపంగా కండి. మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశాలను జీవితంలో ధారణ చేస్తూ ఆ స్వరూపాన్ని ధారణ చేస్తూ సేవ చెయ్యాలి, ధారణ చెయ్యాలి, జ్ఞానము నేర్చుకోవాలి, యోగము చెయ్యాలి. ఈ 4 సబ్జెక్టులు మనకి రోజు నేర్పుతూ ఉంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.